23వ వాక్యం వరకు చదవండి. మాథ్యూ చాప్టర్ 1 చాప్టర్ వర్స్ 21 to 23. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆಯುವಳು. ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆಯುವಳು. ಆತನಿಗೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು. ఆమె ఒక కుమారుని కనును. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టబడును. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును. ఆయనకు ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగిను. ఇమ్మానుయేలన పేరునకు భాషాంతరము దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. హల్లెలూయా. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிக்கிறார் என்கிறார். திருவசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறபடி இதெல்லாம் நடந்தது. இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னார். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம். హల్లెలూయా. ఈ విధముగా లేఖనములు చెప్పిన విధముగా ప్రవక్తలు పలికినటువంటి ప్రవచనములు చొప్పున ఇమ్మానువేల్ మన యొక్క యేసు యొక్క లోకానికి పుట్టే ఈ విధముగా తిరుగదర్శిల మూలంగా சொல்லப்பட்ட విధముగానే ఇమ్మానువేలాగా యేసు పిలుந்தார். యేసు అనే పేరు కూడా ఆయనకి ముందుగానే నియమించినటువంటి పేరు. ఇమ్మానువేల్ అనే పేరు కూడా యేసు పిలువదకు ముందుగానే சொல்லப்பட்ட పేరా இருக்கிறது. ప్రజల యొక్క పాపముల నుండి ఆయన రక్షించును గనుక ఆయనకి ఇమ్మానువేల్ అనే ఆయనకి యేసు అనే పేరు. జనங்களை பாவத்தை ரட்சிப்பார் ஆகையால் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்ற பெயர் சொல்லப்படுகிறது. ఆయన తన ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండునని ఆయనకి ఇమ్మానువేల్ అనే పేరు. తన జనங்களோட அவர் எப்பொழுதுமே கூட இருப்பார் என்று அவருக்கு இம்மானுவேல் என்ற பெயர். దేవుని యొక్క అనాది ఆయన ఉద్దేశము చొప్పున ఈ విధంగానే తిరుగదర్శిని అనాది ఉద్దేశத்தின்படி ద్వారా దేవుడు పలికినటువంటి ఆ యొక్క ప్రవచనాలు చొప్పున తిరుగదర్శిలో சொல்லப்பட்ட విధంగానే ధర్మశాస్త్రములో చెప్పబడినటువంటి ఒక వార్త నెరవేరులాగున இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் நிறைவேறும்படியாக యేసు లోకములో పుట్టే యేసు ఉలకத்தில் பிறந்தார். యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టిన తర్వాత యేసు பிறந்த பிறகு ఆయన తల్లిదండ్రులైనటువంటి మరియమ్మ యోసేపు அவருடைய பெற்றோர்களாகிய இந்த మరియమ్మ பிறகு இந்த యోసేపు ఆ బిడ్డని తీసుకొని వాడు దేవాలయంలోనికి వచ్చిరి. ఆ పిల్లని கொண்டு வந்து அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள். సువార్త 2వ అధ్యాయం 27వ వాక్యం నుండి 32వ వాక్యం వరకు చదవండి. లూకాసు విశేషం 2వ అధ్యాయం 27 నుండి படியுங்கள். 27 నుండి 32. ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವೆಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವನದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ದೇವರು తీసుకొనుంది సుమియోను. హల్లెలూయా. ఆ బిడ్డని చేతిలో తీసుకొని ಒಡೆಯನೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು. అంతటా ధర్మశాస్త్ర వాక్యం అయిందప్ప 32. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಆತನು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು. ನಾನು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದನು. హల్లెలూయా. అంతటా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువుని యేసును దేవాలయంలోనికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అతడు తన
చేతులలో ఆయనని ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించుచు ఇట్లా నేను నాథా, ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. అన్ని జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, నీ సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని. హల్లెలూయా. చదువు అట్లే 32వ వాక్యం వరకు అయిపోయి தமிழ்ல. அவன் ஆவியின் ஏவுதலினாலே தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான். இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமாண முறையின்படி செய்வதற்கு தாய் தகப்பன்மார் அவனை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து, ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடு போக விடுகிறேன். புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும் தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணின உம்முடைய ரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றார். என் கண்கள் ரட்சணியை என் கண்கள் கண்டது என்று சொன்னார். இப்படி சொன்னது யாரு? இப்படி சொன்னது யார்? ఈ విధముగా చెప్పి 25వ వాక్యం చదవండి. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನು ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನು. ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಸಾಕು. యెరూషలేమునందు సిమియోను ఒక మనుషుడు ఉండెను. సిమియోను అనే ఒక మనుషుడు ఉండెను. అతడు నీతిమంతుడు భక్తిపరుడనై ఉండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు. పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను. అతడు యేసు ప్రభు క్రీస్తు చూడగానే చూసేంత వరకు మరణమని పొందకూడదని కనిపెట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి. 25వ వచనము 26వ వచనము పడి. அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன், சிமியோன் என்கிற பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தார். அவன் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயிருந்து இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தார். ஆறுதல் வர வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறவனுமாய் இருந்தார். அவன் மேல் பரிசுத்தாவி இருந்தார். கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணம் அடைய மாட்டாய் என்று, கிறிஸ்துவை காண முன்னே நான் மரணம் அடைய மாட்டேன் என்று பரிசுத்த ஆவியாலே அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. క్రీస్తు రక్షకుడైనటువంటి క్రీస్తును చూడక ముందు మరణించినని పరిశుద్ధాత్మ అతనికి తెలియపరిచి ఉండే. క్రీస్తుவை பார்க்கும் వరకు మరిక మాటేన్ என்று ஆவியாலே அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు ఆ యొక్క సిమియోను కనిపెట్టుకొని ఉండే. ఇశ్రాయేలుకు ఆదరణ వర వరకు కాத்திருப்பேன் என்று அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. ఇక్కడ సిమియోను ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? ఈ సిమియోను என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఆ యొక్క వార్తల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. படித்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம். తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క శిశువైనటువంటి యేసుని దేవాలయంలోనికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தையை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்போது ఆ యొక్క బిడ్డని క్రీస్తు యేసు స్వామిని ఆ యొక్క పసిబిడ్డని ఆ యొక్క సిమియోను చేతుల్లో తీసుకొని அந்த கர்த்தருடைய இயேசுவை குழந்தையை சிமியோன் கையில் ஏந்திக்கொண்டு ఎత్తుకున్న వెంటనే దేవుణ్ణి స్తుతించి మహిమపరిచి ఇట్లంటూ ఉన్నాడు. அவர் எடுத்துக்கொண்ட உடனே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இப்படிமாய் சொல்லுகிறார். ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. కర్తావే, ఉమదు అడియనే ఇప్పుడు సమాధానముతో పోగ విడుகிறீர். అన్య జనులకు నిన్ను బలపరచుటకును అన్య జాతిகளை బలపరచుటబడిగాను నీవు వెలిగించమాకు. ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను ఉని ఇశ్రాయేలు జనங்களுக்கு ஒரு మహిమయాగు. నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచినటువంటి నీ రక్షణ నేను కనులారా చూసితిని. ఆ బిడ్డను చూసిన వెంటనే నీ రక్షణని నేను కనులారా చూచితిని అని చెప్తూ ఉన్నాడు. அந்த பெற்றோர்கள் குழந்தை கொண்டு வந்த உடனே அதை பார்த்த உடனே இதோ இந்த இஸ்ரவேல் குண்டான ரட்சிப்பை காண்கிறேன், ஆறுதலை காண்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார். వాక్యాన్ని చక్కగా మనం వినాలి. వసంతి గమనమై కేட்க வேண்டும். క్రీస్తుక జనన యొక్క ఉద్దేశం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు క్రీస్తుని పిరపికుతు ನಮ್ಮ ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క జనన యొక్క ఉద్దేశం ఏమి? యేసుని పిరపికునే ఒక ఉద్దేశం ఏంటి? సిమియోను యొక్క మాటల్లో మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. అదేంటంటే సిమియోను சொல்ற వార్తயை நாம் புரிந்துకొள்கிறோம். సిమియోను అనే అతను ఒక సాధారణమైనటువంటి మనిషి కాదు. సిమియోను ఒక సాధారణమైన మనిషి. అతడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆదరణకర్త కొరకు ఎదురు చూసి కనిపెట్టుకున్న వాడై ఉండి ఒక నీతిమంతుడు భక్తిపరుడైనటువంటి ఒక మనిషిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. సిమియోను నీతిயும் தேவபக்தியுள்ள மனிதனாக இருந்தால் அவன் இஸ்ரவேலுக்கு வருகிற அந்த ஆறுதலுக்காக காத்திருக்கிறவனாக இருந்தான். ఇశ్రాయేలు జనములకు ఇశ్రాయేలుకు ఒక ఆదరణకర్త వస్తాడని ఎంతో నిరీక్షణ కలిగి అతడు కనిపెట్టుకొని ఉన్నవాడై ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలు జనములకు ఒక ఆదరణాన్ని ఒక దేవుడు வருவார் என்று அவன் విధമായി కాத்துకొంటున్నాడు. అతని మీద పరిశుద్ధాత్మ ఉండే. அவனுக்குள்ள புஸ்தகம்
ஆவியானவர் இருந்தார். అతను క్రీస్తుని రక్షకుడైనటువంటి క్రీస్తుని చూడక మునుపు మరణం పొందాలని అతనికి పరిశుద్ధాత్మ బయలుపరిచి ఉండే. அவன் கிறிஸ்துவை கண்களை காணும் வரைக்கும் அவன் மரிக்க மாட்டான் என்று ஆவியானவரால் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. అలాంటి సిమియోను ఆత్మవశుడై దేవాలయంలోనికి వచ్చే. ஆகையால் சிமியோன் ஆவிக்குள்ளாக ஏவப்பட்டு இப்போது ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறார். ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము పుట్టినటువంటి యొక్క శిశువుని యోసేపు మరియాలు తీసుకొని దేవాలయంలోనికి వచ్చిరి. న్యాయప్రమాణத்தின்படி அந்த பிறந்த பிள்ளையை மரியாளும் யோசேப்பும் ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள். ఆ యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క కుమారుడు ఆ రక్షకుడు అనేటువంటి సంగతి ఎవరికి తెలియకుండా ఉంటే அந்த பிறந்த குழந்தை வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பாக பிறந்திருக்கிறார் என்று யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது. ధర్మశాస్త్రము చొప్పున పుట్టినటువంటి బిడ్డల్ని ఆ యొక్క గుర్తించబడినటువంటి నిర్ణయించబడిన కాలంలో ఆ యొక్క దేవాలయంలోనికి తీసుకొని పోవాలి. பிறந்த குழந்தையை அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளாக தேவனை அவனுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நியமம் இருந்தது. ఆ విధముగానే తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డని తీసుకొని వచ్చిరి. அதே விதமாக பெற்றோர்கள் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். సిమియోను ఆ యొక్క బిడ్డని తన యొక్క చేతుల్లో తీసుకున్న వెంటనే அந்த சிமியோன் என்பவர் அந்த குழந்தை தன் கையில் வாங்கின உடனே ఆ బిడ్డ తన యొక్క చేతుల్లో వచ్చిన వెంటనే అతనికి తెలియకుండానే అతను దేవుని స్తుతించి మహిమపరిచే. கையில் தன் குழந்தையை வாங்கின உடனே அதெல்லாம் தெரியாமலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். మనం చదివినటువంటి ఈ యొక్క వార్తలు సిమియోను చెప్పే. நான் படித்த வசனத்தை இப்போது சிமியோன் சொல்லி இருக்கிறார். పాత నిబంధన కాలమందు కాలத்திலே పరిశుద్ధులు ప్రవక్తలు దేవదూతలు క్రీస్తు జన్మను గురించి తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని బయలుపరచుచూ వచ్చింది. அந்த பழைய அந்த திருக்கதர்சிகள் எல்லாமே கர்த்தராகிய இயேசுவை குறித்து அவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டே வந்தார்கள். ప్రవక్తలు దేవదూతలు క్రీస్తు యొక్క జననాన్ని గురించి పరిశుద్ధులు అనేకులు ఆ యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని బయలుపరచుచూ వచ్చింది. அந்த பரிசுத்தவான்கள் திருக்கதர்சிகள் எல்லாரும் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் கூட பிதாவுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார்கள். సిమియోను అనేటువంటి యొక్క భక్తిపరుడు యొక్క నీతిమంతుడు ఇశ్రాయేలీయుల గురించినటువంటి మిక్కిలి భారము కలిగినటువంటి ఒక మనిషిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. சிமியோன் என்பவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அவர்களுக்காக மிகவும் பாரமுள்ள மனிதனாய் காணப்படுகிறான். ఇశ్రాయేలు జనాన్ని గురించినటువంటి ఒక భారము కలిగినటువంటి మనిషిగా ఉండే. హృదయத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து ஒரு பெரிய பாரம் அவனுக்கு இருந்தது. ఆ కాలంలో దేవాలయం ఉన్నది, సేవలు ఉన్నది, ఆత్మీయ సేవలు ఉన్నది, ఆత్మీయ ఉద్దేశాలు ఎన్నో కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా அந்த காலத்திலே தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது, ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இவை எல்லாமே இருந்தாலும் వీటి ద్వారా నిజమైనటువంటి ఒక సమాధానము వాళ్ళు పొందుకొని ఉండలేదు. இதற்கு எல்லாம் எந்த போதும் கூட உண்மையான சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. ఎన్ని కార్యాలు ఆలయము సేవలు అన్ని జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి నిజమైనటువంటి ఒక సమాధానం వాళ్ళ హృదయంలో పొందగా ఉండిరి. ஆலயம் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு உண்மையான சமாதானம் இல்லாமல் ఇది இருந்தது. కాదు, దీనికంటే వేరే ఏదో ఒకటి జరగాలి. இது அல்ல நமக்கு தேவையான இதுக்கு மேலும் ஏதோ ஒரு நடக்க ఇది வேண்டியதாக కాదు, இருக்கிறது. దీనికంటే ఇంకా వేరే ఎవరో ఒకరు రావాలి. இது அல்ல, இதற்கு பார்க்கிலும் மேல ஒருவர் வர అని வேண்டும். స్పష్టంగా ఈ యొక్క సిమియోను అనేటువంటి ఈ యొక్క దైవ భక్తి కలిగినటువంటి ఈ యొక్క మనిషి గ్రహించుకొని తెలుసుకొని ఉంటే என்று தேவ பக்தியுள்ள நீதிமான இந்த ஒரு சிமியோன் என்பவர் அறிந்து கொண்டிருந்தார். పరిశుద్ధాత్మ అతనితో ఉన్నందువల్ల பரிசுத்தாவியானவர் அவனோடு పరిశుద్ధాత్మ అతనికి இருந்தது. బయలుపరిచి பரிசுத்தாவியானவர் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ అతనికి బయలుపరిచి జరిగినటువంటి కార్యములే. எல்லாமே கூட பரிசுத்தாவியானவர் அவனுக்கு சொல்லி அறிவித்த காரியங்களாக இருக்கிறது. సిమియోను ఏమి చేశానని మనం చూస్తే சிமியோன் என்ன செய்தார் என்று பார்க்கும்போது పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క శిశువైనటువంటి ఆ యొక్క బాలుని ఆ యొక్క శిశువుని బాలుడు కాదు శిశువుని తల్లిదండ్రులు తీసుకొని వచ్చిన వెంటనే அது பிறந்த இறப்பு குழந்தையை அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்த உடனே ఆలయంలో తీసుకొని రాగా அந்த ஆலயத்துக்கு அவர்கள் கொண்டு ఆ యొక్క బిడ్డని తన வரும்போது యొక్క చేతుల్లో ఎత్తుకొని அந்த பச்சிலம் குழந்தை தன்னை கையில் ఆ எடுத்துக்கொண்டார். శిశువైనటువంటి క్రీస్తుని సిమియోను తన యొక్క చేతుల్లో ఎత్తుకొని அந்த பச்சிலம் குழந்தையை சிமியோன் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டார். దీని యొక్క అర్థం ఏమనగా அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ఈయనే లోక రక్షకుడు, இவரை உலக ரட்சகர். ఈయన ద్వారానే రక్షణ కలుగుతుందని ఆత్మైన దేవుడు ఆ బిడ్డని చూసిన వెంటనే ప్రేరేపించి ఆ బిడ్డని తన యొక్క చేతుల్లో స్వీకరించే தன் கையில் எடுத்துக்கொண்ட உடனே ஆவியானவர் அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். இவர் மூலமாகத்தான் உலக ரட்சிப்பு கிடைக்கும் என்று ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார். శిశువుని ఆ చిన్న శిశువుని తన యొక్క స్వంత రక్షకునిగా తాను అంగీకరించి స్వీకరించే அந்த சிறு குழந்தை தன்னை கையில் எடுத்துக்கொண்ட உடனே இவர் தான் என்று அறிந்த உடனே அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. புரிந்து கொள்ள வேண்டும். క్రీస్తు లేని ఒక జీవితమైనది. கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு క్రీస్తు ஜீவியம் లేనటువంటి ఒక భక్తు, ఒక స్వనీతో, ఒక దైవ భక్తో, స్వంత నీతో ఇవన్నీ నిష్ప్రయోజనమని అతను గ్రహించుకొని கிறிஸ்து இல்லாத ஒரு ஜீவன் என்பது தேவபக்தி எல்லாமே அது பிரயோஜனம் இல்லாதது என்று தெரிந்து క్రీస్తు கொண்டார். లేకుండా నువ్వు ఎంత నీతిమంతుడిగా ఉన్నాను, ఎంత భక్తిపరుడుగా ఉన్నాను, ఎంత దైవ భక్తి కలిగి ఉన్నాను, క్రీస్తు లేనిది అది వ్యర్థమని ఈ యొక్క సిమియోను గ్రహించుకొని ఉండే. கிறிஸ்து இல்லாத ஜீவன் அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அது வீண் என்ற இந்த தேவபக்தியுள்ள நீதிமானாகிய இந்த சிமியோன் தெரிந்து கொண்டார். సిమియోను అనేక కాలములుగా అనేక
ఇప్పుడు அதனால பொருளை பார்த்த உடனே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். దేవాలయం యొక్క నీతులు పద్ధతులు క్రీస్తుకు సమమైనవి కావని అతడు నిరూపించే. தேவாலயத்தின் நீதிகள் முறைகள் எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவைகள் அல்ல என்று அவர் புரிந்து கொண்டார். క్రైస్తవులమైనటువంటి మనము దీన్ని బాగుగా తెలుసుకోవాలి. క్రైస్తవులకి நாம் இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். సాంప్రదాయకమైనటువంటి మార్గాలు, இந்த సాంప్రదాయ ప్రకారమైన ముறைகள், ధర్మాలు, దైవ భక్తి ఇవన్నీ మేము కలిగి ఉన్నాము, మేము క్రైస్తవులమని అతిశయపడేది కాదు. సంతాకలు ఈ విధంగా దేవ భక్తి இப்படி எல்லாமே கடமையாக செய்த ஒன்றும் என்று வேறாக தேவ భక్తి அல்ல. మంచి క్రైస్తవ సంఘానికి చెందినవాడును, நல்ல கிறிஸ்துவ சபைக்கு சேர்ந்தவன், మంచి క్రైస్తవ యొక్క సంప్రదాయాన్ని పాటించేవాడు, நல்ல கிறிஸ்துவின் சம்பிரదాயத்தை கடைபிடிக்கிறவன், అనాది కాలం నుండి ఉండేటువంటి సంఘానికి పోయేటువంటి స్వనీతులు యందు స్వపద్ధతులు యందు అతిశయించేది కాదు. மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஆதி திருச்சபையில் வாழ்ந்து வருகிறேன் இருந்து வருகிறேன் என்று சொல்வதெல்லாம் தேவபக்தி ஆகிவிடாது. இதన్నిటి యందు మనం అతిశయపడేదాన్ని వదిలి இதெல்லாம் வச்சு நாம் பெருமை பாராட்டுவதை விட்டுவிட்டு యేసు ప్రభుని చేతుల్లో ఎత్తుకొని సిమియోను పోలவே நாம் இயேசு கரையில் எடுத்துக்கொண்டு దేవుని మనం స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. దేవుని సొంత రక్షకునిగా ఎంచుకొన வேண்டும். మన జీవితంలో మన యొక్క దేవుడు లేనిది ఏమీ లేదు. ఆయనే మన యొక్క రక్షకుడని మనం మన జీవితంలో ఆయన అంగీకరించేది ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక భాగ్యమై ఉన్నది. మన జీవితంలో యేసు ఇல்லாமல் எதுவுமே இல்லை என்று நாம் அவரை சொந்த రక్షకునిగా ఎంచుకొన வேண்டும். సంప్రదాయాలు, స్వనీతులు, సంఘాలు, ధర్మాలు వీటిల్లో మేము ఆది క్రైస్తవ సంఘమని వీటిలో తృప్తి పడేవారు రక్షణ పొందడానికి వీలు, నిజమైనటువంటి రక్షణ పొందేదానికి వీలు కాదు. திருச்சபைக்கு சேர்ந்தவர்கள் ஆதி பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்வார்கள். அப்படி அந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மகிமைப்பட சந்தோஷப்பட முடியாது. సిమియోను ఆ బిడ్డను చూసిన వెంటనే తన యొక్క చేతుల్లో తీసుకొని సిమియోను அந்த குழந்தை பார்த்து தன் கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டார். రక్షకునిగా అంగీకరించే சொந்த రక్షకునిగా அவரை ஏற்றுக்கொண்டார். మన యొక్క దేవుని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. యేసుని సొంత రక్షకునిగా ఏర్చుకొన வேண்டும். సిమియోను ఆ యొక్క బిడ్డను తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ఇప్పుడు సిమియోను குழந்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறார்? ఆ చేతుల్లో ఆయన్ని ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించాలి. మనం 28వ వాక్యం చివరిలో మనం చూస్తాము. చేతుల్లో ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించాలి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. அந்த குழந்தை கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்தார் என்று படிக்கிறோம். ఆ బిడ్డని చేతుల్లో ఎత్తుకున్న వెంటనే సిమియోను యొక్క హృదయమైనది కృతజ్ఞతతో నిండే. அந்த குழந்தை கையில் எடுத்துக்கொண்ட உடனே அவரை இதயத்துக்குள்ளாக ஒரு நன்றி அவர் ஏற்பட்டது. చేతుల్లో ఎత్తుకొని దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు. எடுத்துக்கொண்டது குழந்தை அவர் ஆராதனை செய்கிறார். ఆ యొక్క క్రీస్తు ఆ యొక్క శిశువు యొక్క తల్లిదండ్రులను మరియు ఆ బిడ్డని తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులను ఆ యొక్క మరియమ్మను లేదా ఆ యోసేపును ఆయన ఆరాధించలేదు. அந்த குழந்தையை தூக்கி எடுத்துக்கொண்டு வந்ததான அந்த மரியாதையோ அல்லது யோசேப்பையோ இந்த சிமியோனோ ஆராதனை செய்யவில்லை. లోక రక్షకుని కన్నటువంటి తల్లి అని ఆమెని ఆరాధించలేదు. బాగా అర్థం చేసుకోవాలా వాక్యాన్ని. బాగా ఎంత చెప్పినా ఏదో ఒకటి చెప్తారు. ఆ విధముగా మనం ఉండకుండా మన చెవులు బాగా విప్పి వినాలి. ఇక సిమియోను తీసుకొని వచ్చిన వెంటనే మరియమ్మను మహిమపరచలేదు, வேற ఎవరినో అక్కడ మహిమపరచలేదు, క్రీస్తుని ఎత్తుకొని స్తుతించే. இங்கே அந்த குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பெற்றவர்கள் அந்த சிமியோனை கையில் கொடுத்த உடனே சிமியோன் அவர் அந்த குழந்தையை தான் அவர் ஆராதனை செய்தார், மகிமைப்படுத்தினார். தவிர அவரை கொடுத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து அந்த பெற்றோரை அந்த மரியாதையோ அல்லது யோசேப்பையோ அவர் வணங்கவில்லை, அவர்களுக்கு நமஸ்கரிக்கவும் இல்லை. ఎందుకు మరియాని యోసేపుని ఆయన నమస్కరించి ఆరాధించలేదంటే వాళ్ళు కేవలం మనుషులై ఉండేది. అయితే ఆ శిశువు లోక రక్షకుడైనటువంటి దేవ కుమారుడై ఉండే అని వాళ్ళు గ్రహించింది. இதற்கு அந்த நீதிமானாகிய அந்த சிமியோன் என்பவர் அந்த குழந்தை எடுத்துக்கொண்ட பெற்றோர்களாகிய மரியாதையும் யோசேப்பையும் அவருக்கு நமஸ்கரிக்கவில்லை, ஆராதனை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அந்த குழந்தை தான் உலக ரட்சகர் என்று அவர் அறிந்து கொண்டார். వాళ్ళు కేవలం మనుషులై ఉండేది. அவர்கள் வெறும் மனிதர்களாய் தான் இருந்தார்கள். యేసు ప్రభు దైవ కుమారుడై ఉండి లోక రక్షకుడై ఉండే. యేసు దేవ కుమారుడై இந்த உலக రక్షకరాய் இருந்தார். తెలుసుకున్నటువంటి సిమియోను அறிந்து கொண்ட సిమియోను బిడ్డను ఎత్తుకొని దేవుని స్తుతించి దేవుని కీర్తించి దేవుని ఆరాధించే. குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தினார். క్రీస్తును నిజముగా అనుభవించువారు దేవుని స్తుతించి మహిమపరిచి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదురు. தேவனை உண்மையாக ஆராதிக்கிறவர்கள் அவரை அனுபவிக்கிறவர்கள் அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவார்கள். పాపాలైనను ఈ లోకపు యొక్క విషయాలైనను సాంప్రదాయకమైనటువంటి ఆచారాలైనను హృదయమందు ప్రవేశించుటకు ఎంత మాత్రము ఇలాంటి వాళ్ళు చోటివ్వరు. సాంప్రదాయకమైన ఉలగ ప్రమాణ కార్యాలు ఎదురు அவர் ప్రేయపడత మాటాர்கள். ఎందుకంటే హృదయములు యేసు ప్రభుతో మన యొక్క హృదయములు యేసు ప్రభు యొక్క ఆ సంతోషముతో ఆ కృతజ్ఞతతో నిండి ఉండాలి. நம்ம இதயத்துக்குள்ளாக ஒரு நன்றியுள்ள இருக்க வேண்டும். యేసు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తును మనకు ఒక గొప్ప
ఈ లోకములో మనకు ఒక గొప్ప నిధిగా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు క్రీస్తును మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. இதாகி தேவன் நமக்கு குமாரனாகிய கிறிஸ்துவின் ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக நிதியாக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். అనుభవించేవాళ్ళు అనుదినము క్రీస్తు యొక్క జననాన్ని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. இப்படி ஆராதனை செய்கிறவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கூட అనుదినం కూడా క్రీస్తువుடைய பிறப்பை அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள். క్రీస్తు యొక్క జననముని జ్ఞాపకం చేసుకునేటప్పుడు క్రీస్తువుடைய பிறப்பை நினைவு கூறுகிறவர்கள் ఈ లోక ఆడంబరాలైనను, ఈ లోక సంప్రదాయాలైనను, ఈ లోక అలంకారాలైనను, ఈ లోకం యొక్క ఫ్యాషన్ అయినను వీటన్నిటిని నెట్టి నిజమైనటువంటి రక్షకుని ఆరాధించెదరు. సంప్రదాయத்தையும் பழக்க வழக்கங்களையும் எந்த ஒரு ஆராதனையாக தள்ளி விடுவார்கள். தள்ளி விட்டு ఏం చేస్తారు? దేవుని కీర్తించి, దేవుని ఆరాధించి, దేవుని మహిమపరచెదరు. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தள்ளிவிட்டு தேவனை துதித்து, தேவனை மகிமைப்படுத்தி, தேவனுக்குள்ளாக சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். మన చేతుల్లో బిడ్డను తీసుకున్న వెంటనే ఆ యొక్క బిడ్డని తీసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించి, దేవుని స్తుతించి సిమియోను దేవుని మహిమపరిచే. அப்படி சிமியோன் அந்த குழந்தை கையில் வாங்கிய உடனே தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தி, தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அந்த குழந்தையை ஆராதனை பண்ணி இருக்கிறார். స్తుతించిన తర్వాత ఏమంటూ ఉన్నాడు? அவர் ஸ்தோத்திரத்தின் பிறகு என்ன சொல்லுகிறார்? 29వ వాక్యము, 29వ వాక్యములో నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానము, ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படி அடியேனை நீ போக விடுகிறீர். సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చెదవు. கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையின்படி சமாதானத்தோடு இப்போது என்னை போக விடுகிறீர். ఇప్పుడు నీ యొక్క మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ యొక్క దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. ஆண்டவரே இப்போது சமாதானத்தோடு வார்த்தையின்படி உம்முடைய அடியேனை போக விடுகிறீர். అంతవరకు నేను సహాయక రక్షకుని, లోక రక్షకుని చూసేంత వరకు నేను మరణించరాదు అని కాచుకొని ఉన్నటువంటి యొక్క సిమియోను, அதுவரைக்கும் உலக ரட்சகரை காணும் வரைக்கும் மறிக்க மாட்டேன் என்று அறிவித்த அந்த ஆவியானவர் அப்படியே அவர் காத்திருந்தார். చేతుల్లో తీసుకొని దేవుని స్తుతించిన తర్వాత నాథా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో యొక్క దాసుని పోనిచ్చదమని సిమియోను చెప్తూ ఉన్నాడు. சிறு குழந்தை கையில் வாங்கினுடனே கர்த்தாவே, ஆம் கர்த்தாவே, இப்போது உலக ரட்சகரை பார்த்து விட்ட நீதி நான் சந்தோஷமாக நான் கடந்து செல்வேன் என்று அவர் அறிவிக்கிறார். అంతవరకు ఎంతో ఓపికతో, ఎంతో శాంతం వహించి ఆ లోక రక్షకుని యొక్క రాక కొరకు కాచుకొని ఉండే సిమియోను, அதுவரைக்கும் உலக ரட்சகரை காணும் வரைக்கும் எவ்வளவு பொறுமையோடு சகித்துக் கொண்டு காத்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த சிமியோனானவர். యేసు ప్రభు సమాధానానికి ప్రభువై ఉన్నాడు. இயேசுவானவர் சமாதானத்துக்கு பிரபுவாய் இருக்கிறார். ఏమీ లేకపోయినప్పుడు మనం ఉండొచ్చు, நமக்கு எதுவும் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். హృదయంలో సమాధానము లేకపోతే నరకములాగా బ్రతికేదానికే లేదా సమాధానము లేకుండా ఎంతో మంది ఇక చాలా నా జీవితం అని ఆ యొక్క జీవితాన్ని కూడా అంతమని కలిగించుకుంటూ ఉన్నారు. சமாதானம் இல்லாமல் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை போதும் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள். సమాధానమైనది ఎక్కడ దొరుకుతుంది? இந்த சமாதானம் எங்கே கிடைக்கும்? పెద్ద పెద్ద మాలల్లో దొరుకుతుందా? பெரிய பெரிய மால்களில் கிடைக்குமா? పెద్ద పెద్ద డబ్బు కలిగిన వాళ్ళ సమాధానాన్ని కొనుక్కోగలరా? பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள், பணம் இருக்கிறவர்கள் சமாதானத்தை வாங்க முடியுமா? సమాధానం ఎక్కడ దొరికినటువంటిది కాదు. நிச்சயமாக சமாதானம் எங்கே கிடைப்பதில்லை. సమాధానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? சமாதானம் எங்கே கிடைக்கும்? సమాధానము దొరికేదే సమాధాన ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తులో. சமாதானம் கிடைக்கிற இடமே சமாதான பிரபுவினுடைய இயேசுவின் வார்த்தை. నీకు సమాధానము కావాలా? எனக்கு சமாதானம் வேண்டுமா? నిజమైనటువంటి సమాధానము నీకు కావాలంటే సమాధాన ప్రభువుని నీ యొక్క జీవితంలోనికి, నీ హృదయంలోనికి నువ్వు అంగీకరించు. உண்மையான சமாதானம் உனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையான சமாதான பிரபுவாக இயேசுவை இதயத்துக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ప్రభువుని మనం స్వీకరించినప్పుడు சமாதானத்தின் பிரபுவாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது నిజమైనటువంటి సమాధానం మన యొక్క హృదయముని అది పరిపాలిస్తుంది. உண்மையான சமாதானம் இருதயங்களை ஆளுகை செய்யும். ఈ సమాధాన ప్రభువుని చూసిన వెంటనే, சமாதானத்தை பிரபுவை பார்த்த ఆ உடனே, సమాధాన ప్రభువుని స్వీకరించిన వెంటనే, அந்த சமாதான பிரபுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே అంతవరకు పొందినటువంటి యొక్క సమాధానముని, నిజమైన సమాధానాన్ని యొక్క సిమియోను పొందుకొని அது வரைக்கும் ஒரு அத்தனை வருஷ காலமே பெற்றுக்காத சமாதானத்தை இயேசுவுக்கு అంతవరకు తన வாங்கினார். యొక్క హృదయంలో ఎంతో భారం కలిగిన వాడుగా యొక్క సిమియోను కనబడుతూ ఉన్నాడు. அந்த நாள் வரைக்கும் எவ்வளவோ பாரத்தோடு காத்திருந்திருக்கிறார். ఎంతో భారము, ఎంతో భయము, ఎంతో వేదన అతడు అనుభవిస్తూ ఉండే. எத்தனை காலங்கள் பாரத்தோடு வேதனை அனுபவித்து வந்திருக்கிறார் இந்த சிமியோனானவர். ఎప్పుడైతే ఈ సమాధాన ప్రభువుని చూసి స్వీకరించి ఆ సమాధాన ప్రభువుని అంగీకరించినో అతని యొక్క భారము, భయము, వేదన, బాధ అన్ని తొలగిపోయే. எப்பொழுது அந்த சிறு குழந்தையாகி இயேசுவை அவர் இந்த இஸ்ரவேல் கூட ஆறுதலை காண்பேன் என்று காத்திருந்தாரோ அவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு பெரிய ஒரு சமாதானம் ఇక உண்டானது. చాలు. తర్వాత సిమియోను తన యొక్క పరుగుని సమాధానముతో ముగించేదానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు. கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, போதும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சமாதான கர்த்தரை பார்த்து விட்டேன் என்று ఈ సమాధానத்திலே పోవేன் என்று அவர் அறிக்கை ఆ செய்தார். సమాధాన ప్రభువుని అతడు అనుభవించిన తక్షణమే నేను నా దేవునితో కూడా ఉండగలను, నేను మరణిస్తే నా దేవునితో కూడా నేను పోగలను అన్నటువంటి ఆ యొక్క నిశ్చయితను ఆ యొక్క సిమియోను పొందుకొని அந்த சமாதான பிரபுவாகிய இயேசுவை பார்த்த உடனே, ஆம் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே, நான் அவரை பார்த்து விட்டேன், இனி சமாதானத்துடன் நித்திரை செய்வேன் என்று அமிதமாக
கர்த்தருக்குள் மறிப்பேன் என்று அவர் அறிக்கை பண்ணுகிறார். నేను మరణించిన నా దేవునితో కూడా నేను సమాధానంతో ఉండగలను అన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని నమ్మికను అతను పొందుకొని நான் மரித்தாலும் கூட இயேசுவோட தேவனோட இருப்பேன் என்று அவர் விசுவாச அறிக்கை பண்ணுகிறார். దేవుని యొక్క జనమా మన దేవుని విషయాలు యేసు జనించిరి. యేసు పిறந்தார். పాపములలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఈ రీతిగా దేవుని అనుభవించాలి. ஆகையால் நாம் எல்லாரும் கூட இயேசு எப்படித்தான் நாம் அவரை அனுபவிக்க வேண்டும். ఏదో పుట్టేని మనం ఆడి ఆడంబరాలు చేసి తిని త్రాగి పోయేదని కాదు, ఇలాంటి ఒక సమాధానాన్ని మనం పొందుకోవాలి. இயேசு பிறந்தார் என்று ஏதோ ஆடம்பரமாக புசித்து குடித்த வெறிப்பதற்காக அல்ல, இப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானத்தை நாம் எல்லாமே அனுபவிக்க வேண்டும். అనేక క్రైస్తవుల యొక్క హృదయంలో నిజమైనటువంటి సమాధానము, దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానము లేకుండా క్రిస్మస్ ని మాత్రం చాలా ఆడంబరంగా ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலே பார்க்கும்போது அவர்கள் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக செலவழித்து கிறிஸ்துமஸ் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உண்மையான சமாதானம் இல்லை. అనేకుల యొక్క జీవితంలో పాపముల నుండి విమోచన లేదు. அநேக கிறிஸ்துவின் ஜீவிதத்திலே பாவத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை. ఈ లోకము నుండి విడుదల లేదు. உலகத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை. జీవం అనేటువంటి నిత్య జీవం అనే అనుభవమే లేకుండా మరణిస్తూ ఉన్నారు. நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது என்ற ஒரு அனுபవం இல்லாமலே வாழ்கிறார்கள். క్రిస్మస్ ని ఆడంబరంగా ఆచరించి నిత్య జీవం యొక్క అనుభవం లేకపోతే నీకు లాభం ఏమి? கிறிஸ்துமஸ் தினத்தை ஆடம்பரமாக நீ ஆசரித்து உனக்கு நித்திய ஜீவன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ఎంతో దుఃఖకరమైనటువంటి ఒక కార్యము. దుఃఖకర వేదనైన కార్యమా இருக்கிறது. అనేక మంది కొంతమంది తమ క్రైస్తవులని అనుకుంటూ ఉన్నారు. అనేక తమని క్రీస్తువులని నిனைக்கிறார்கள். అయితే వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో క్రీస్తుతో కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఒక సహవాసము సంబంధము లేకుండా ఉన్నారు. ஆனால் கிறிஸ்துவோடு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஐக்கியமோ எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். దేవుని యొక్క జనమా మన దేవుని అతివారమై ఉండకూడదు. அப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க கூடாது. సిమియోను క్రీస్తును చూసి ఏమంటూ ఉన్నాడు? సిమియోను என்பவன் இயேசுவை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? అన్ని జనులకు నిన్ను బలపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. இந்த புறஜாதி ஜனங்களுக்கு ஒரு பிரகாசிக்கிற ஒளியாக மகிமையிலே இருப்பார் என்று சொல்கிறார். నిన్ను బయలుపరిచే వెలుగుగా ఉన్నావు అని అంటూ ఉన్నాడు. புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒரு ஒளியாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். సిమియోను యొక్క మాటలు ఇలాంటి ఒక మాటలైనది, ఇలాంటి మాటలు సిమియోను యొక్క నోటలో వచ్చేది చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కార్యముగా ఉన్నది. தேவபக்தியும் இந்த நீதிமானாகிய இந்த சிமியோனுடைய வாயில் இந்த வார்த்தை புறப்படுவது என்று சொல்வது அது அரிதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే సిమియోను ఒక యూదుడై ఉండే. సిమియోను ஒரு యూదుడాக இருந்தார். యూదులు అన్యుల్ని ఎన్నటికీ అన్యుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ఎన్నటికీ కూడా వాడు మాట్లాడరు. இந்த அந்நியர்களை குறித்து இந்த யூதர்கள் எப்பொழுதுமே பேச மாட்டார்கள். అన్యుల గురించినటువంటి ఒక మంచి మాట యూదుల యొక్క నోట రాదు. இந்த புறஜாதிகளை குறித்த ஒரு நல்ல வார்த்தையாக அவர்கள் வாயிலிருந்து வரவே வராது. యూదుల ప్రకారం అన్యులు అన్య జాతులు పురజాతిగారు అంటే వాళ్ళు దేవుడు లేనిటువంటి వాళ్ళు. அந்த யூதர்கள் பிரகாரம் பார்க்கும்போது இந்த புறஜாதிகள் அந்நியர்கள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் தேவனை அறியாதவர்கள் என்று தான் సున్నతి లేని వారు, விருத்த சேதனம் பண்ணப்படாதவர்கள். ధర్మశాస్త్రములకు ఇశ్రాయేలీయులకు సమస్త సంపదకు వాళ్ళు అన్యులు, వాళ్ళు ఎంత మాత్రమో బాధ్యులు కాదు అనేటువంటి ఒక తలపు కలిగిన వాళ్ళై ఉండిరి. பிரமாணத்துக்கு நியாய பிரமாணத்துக்கும் எப்பொழுதும் அவர்கள் சம்மதம் இல்லாதவர்கள் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇశ్రాయేలీయుల సమస్త సంపదకు వాళ్ళు ఎటువంటి పాలిభాగస్తులు కాదు అనేటువంటి ఒక నిశ్చయిత ఆ యొక్క యూదులు కలిగి ఉండిరి. இஸ்ரவேலுடைய சகல சம்பத்துக்கும் அவர்கள் எப்பொழுதுமே வாரிசாக முடியாது என்று அவர் திடமாய் நம்பினார்கள். దీని గురించి లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క ప్రార్థనలో పరిశీలన యొక్క ప్రార్థనలో మనం చక్కగా చూడగలము. இதை குறித்து தான் அந்த யோவான் சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசேயன் ஜெபம் பண்ணும்போது அதை நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். 11వ వాక్యం చదవండి. ಪರಿಸಯ್ಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು పరిసయ్యులు ప్రార్థిಸುವಾಗ ದೇವರೇ ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅನ್ಯಾಯಗಾರರು ಆದರ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರುವ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ಈ ಅನ್ಯರಂತೆ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ఇలాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఉంటే దానికి నీకు స్తోత్రము. నేను వాళ్ళ వలె కాదు, వాళ్ళ ఆ యొక్క అన్యుల వలె నేను కాదు, నేను ఒక పరిసయ్యుడును, నేను ఒక యూదుడును అనేటువంటి అతని యొక్క ప్రార్థనలో వాళ్ళ తక్కువ నేను ఎక్కువ అనేది అక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. அவர்கள் இந்த பரிசேயன் என்று ஆலயத்திலே ஜெபிக்கும் போது இந்த அநியாயக்காரர், மாயக்காரர், இவ்வித அக்கிரமம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் என்று அவர்கள் புறஜாதிகளை சுட்டிக்காட்டி நான் அவளை போல இல்லை, நான் ஒரு யூதனா இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். యేసు ప్రభు ఎందుకు జనించిరి అంటే యేసు ఎదற்கு பிறந்தார் என்று சொல்றார். అన్ని జనుల యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ మనసులో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క అంధకారముని తొలగించుటకు, ప్రకాశముని అనుగ్రహించుటకు, వాళ్ళ యొక్క చీకటిని తొలగించి వెలుగు అనుగ్రహించుటకు యేసు రక్షకునిగా ఈ యొక్క లోకానికి ఉదయించిరి. యేసు உலகத்தை திறந்தது இந்த புறஜாதிகளுக்குள் மத்தியில் இருக்கிற அந்தகாரத்தை விலக்கி அவருக்கு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று தான் యేసు பிறந்தார். అంధకారము అనగా ఏమి? అంధకారం என்று పాపము, சொன்னால் శాపము, అనారోగ్యము
அவர்கள் வியாதியில் இருப்பதே இந்த அந்தகாரமாய் காணப்படுகிறது. అన్ని జనులకు దేవుడు యేసు ప్రభు ఒక వెలుగుగా జనించిరి. இந்த புறஜாதியான ஜனங்களுக்கு இயேசு ஒரு வெளிச்சமாக இருந்தார். పాపము, శాపము, అనారోగ్యాలు, దుష్టకార్యాలు, సైతాను ఈ దుష్ట ప్రపంచంలో మనకు కట్టుబట్టినటువంటి సమస్త బంధకాల నుండి విడుదల పొందినటువంటి వెలుగు పిల్లలుగా మారటకు యేసు యొక్క లోకానికి జనించిరి. ఈ విధంగా సాతాను పెట్టి வைத்திருக்கிற எல்லா வித கட்டி வைத்திருக்கிற கட்டுகளை அவிழ்ப்பதற்காக நம்முடைய வியாதிகள் கஷ்டங்கள் நம்முடைய சாபம் எல்லாம் போக்குவதற்காக இயேசு இந்த உலகத்திற்கு ஒரு புறஜாதிகளுக்கு வெளிச்சமாய் பிரகாசிக்கிற ஒளியாய் பிறந்தார். పాపం అనేది సమస్త భారముల కంటే ఎక్కువైనటువంటి భారము పాప భారమై ఉన్నది. பாவத்தின் பாரம் என்று சொல்வது எல்லா பாரங்களை பார்க்கலாம் ஒரு పాపాన్ని దించడానికి ఈ లోకములో ఎవరి వల్ల కూడా కాదు. அந்த பாவத்தின் பாரத்தை இறக்குவதற்கு உலகத்தில் யாராலுமே முடியாது. పాపాన్ని దించడానికి వచ్చినటువంటి నిజమైనటువంటి రక్షకుడు మన యొక్క యేసు. அந்த பாவத்தின் பாரத்தை இறக்குவதற்கு உண்மை வந்த ரட்சகரே நம்முடைய இயேசுவாக இருக்கிறார். భారముల్లో నుండి, அந்த பாவத்தின் మన பாரத்தை శాపముల్లో నుండి, சாபத்தில் మన వ్యాధుల్లో నుండి, வியாதிகளில் இருந்து సైతాను మనకి కట్టిపెట్టినటువంటి నొక్కిపెట్టినటువంటి సమస్త పీడల్లో నుండి, சாத்தானை கட்டி வைத்திருக்கிற எல்லா விதமான கட்டுகளில் இருந்து అన్ని అంధకారమైనటువంటి యొక్క బంధకాల నుండి எல்லா விதமான அந்தகாரத்துடைய கட்டுகளில் இருந்து మనకు విడుదల ఇచ్చి நமக்கு விடுதலை கொடுத்து మనల్ని వెలుగులోనికి అనగా ఆశీర్వాదము, జీవము, నిత్య జీవము, సంతోషము, సమాధానము అనేటువంటి యొక్క వెలుగులోనికి దేవుడు తెచ్చి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారు. வெளிச்சம் என்று சொன்னால் சந்தோஷம், சமாதானம், ஆறுதல் என்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரகாசிக்கிற வெளிச்சத்தை நம்மை கொண்டு வந்து ఎంత పెద్ద ఆశీర్వాదము. இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். ఇది అన్య జనులకు వెలుగుగా ఇక్కడ సుమియోను చెప్పారు, అన్య జనులకు నిన్ను బయలుపరచు వెలుగుగాను అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. இந்த சிமியோன் சொல்லும்போது புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒரு ஒளியாக பிறந்திருக்கிறார். మనము కూడా ఈ యొక్క ప్రభువుని మనం స్వీకరించినట్లయితే, நாம் கூட இந்த சமாதான பிரபுவை இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ఇలాంటి అంధకారముల నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించి వెలుగులోనికి ఆయన నడిపించెదరు. எப்படிப்பட்டதான அந்தகாரத்தை நம்மை விடுதலை செய்து நம்மை வெளிச்சத்துக்காக கொண்டு வருவார். తర్వాత ఈ యొక్క సుమియోను ఏమంటూ ఉన్నాడు, இன்னும் பிறகு இந்த சிமியோன் என்ன నీ சொல்கிறார்? ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, உம்முடைய ஜனங்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு மகிமையாகவும் ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ జనులకు, నీ ప్రజలకు, ఇశ్రాయేల్ జనులకు మహిమగాను నువ్వు అనుగ్రహించబడి ఉన్నావని చెప్పే, உம்முடைய ஜனங்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு மகிமையாகவும் கொடுத்திருக்கிறது. అక్షరానుసారమైనటువంటి ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీలైనటువంటి ఆ యొక్క యూదులు, இந்த பூமிக்குரிய இந்த யூதர்களாகிய இஸ்ரவேலர்களாகிய இந்த யூதர்கள் ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీయులు యేసు ప్రభు యొక్క మహిమకు అనర్హులై అర్హత లేని వాళ్ళై ఉండిరి. இயேசுவின் மகிமைக்கு அவர்கள் யோகியத்தை இல்லாதவர்களா அருகதை இல்லாதவர்களா இருந்தார்கள். ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలీయులు అనబడినటువంటి యొక్క యూదులు యేసుక్రీస్తుని ఆ యొక్క యూదులు మెస్సియాని వాళ్ళు గుర్తించలేదు. அவ்விதமாக பிறந்தாத இயேசுவை அந்த யூதர்கள் மெசியா என்பவரை இயேசுவை அவர்கள் ఆయన அறியவில்லை. రక్షకుడు, ఆయన మెస్సియా, రానైనటువంటి మెస్సియాని వాళ్ళు నమ్మలేదు, వాళ్ళు ఆయన గుర్తించలేదు, ప్రతిగా ఆయన్ని తిరస్కరించిరి. அந்த பிறந்த குழந்தையை இயேசுவை அந்த யூதர்கள் இயேசு தான் மெசியா என்று அவர்கள் அறியவில்லை, அது அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளவும் இல்லை. కావున యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా వాళ్ళు అంగీకరించకపోయిరి. ஆகையால் அவர்கள் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే அங்கே பார்க்கும்போது యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு పరిశుద్ధాత్మని పొందుకొని பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு యేసు ప్రభువుని మహిమగా కనపరచాలి. இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமையாக வெளிப்படுத்த దీని வேண்டும். గురించి రోమా 9వ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధ పౌలు చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనకొద్దు. இதை குறித்து பரிசுத்த பவுலானவர் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறார். అన్ని జనులకి ఆయన ఏ విధముగా మహిమకరముగా ఉన్నాడని ఆయన చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నాడు. அந்நிய ஜனங்களுக்கு எப்படியாக அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்று அங்கு சொல்லி இருக்கிறார். యేసు ప్రభుని పోలి జీవించువారు, இயேசுவை போன்று ஜீவிக்கிறவர், ఆయనతో కూడా సింహాసనమందు ఆసీనులగుదురు. அவரை போலவே சிங்காசனத்திலே యేసు ప్రభు வீற்றிருப்பார். మహిమ చొప్పున జీవించు వాళ్ళు ఆయన ఉండ చోటన వాళ్ళు కూడా ఉందరు. இயேசுவை மகிமை போன்று ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே அவர்களும் ఇదే இருப்பார்கள். క్రీస్తు యొక్క జననము మనకు తెలియపరిచేటువంటి కార్యము. இது கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நமக்கு தெரிவிக்கிற காரியமாக యేసు ప్రభు இருக்கிறது. మహిమలో ఆయన సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆయన ఎంతనంతా అంగీకరిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన వల్ల మారి ఆయన పోలి నడిచి ఆయన పూర్ణతలో జీవించిన వాళ్ళు ఆయనతో కూడా సింహాసనముతో ఆసీనులై ఉంటారు. இயேசுவோடு மகிமையான சிங்காசனத்தை வீற்றிருக்கிறார். ஆகியால் யாரெல்லாம் இயேசுவை தெரிந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றி அவரை போல வாழ்ந்து அவரை போல மாறுவார்களோ அவர்கள் கூட அந்த சிங்காசனத்தில் அவர்கள் வீற்றிருப்பார்கள். ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యమై ఉన్నది. சிறப்பான ஒரு காரியமாக సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచినటువంటి నీ రక్షణ నేను కనులారా చూచి తిని అని ఇక్కడ సుమియోను అంటూ ఉన్నాడు. இது எல்லா சகல ஜனங்களுக்கும் நீ வெளிப்படுத்தின ரட்சிப்பு இதோ என்னை கண்களாலே பார்க்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். 32 కింద నేను సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచినటువంటి నీ రక్షణ నేను కనులారా చూచి తిని అని సుమియోను అంటూ ఉన్నాడు. இந்த வகை
எல்லா ஜனங்களுக்கு காண்பித்த இந்த ரட்சணியை காண்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். యూదుడైన గ్రీకు దేశస్థుడైన అన్యులైన పరదేశీ అయినటువంటి సర్వ లోకములో ఉండేటువంటి సర్వ ప్రజలు రక్షించబడాలి అంటే ఆ సర్వ ప్రజల యొక్క రక్షణ కొరకు వచ్చినటువంటి ఏకైక రక్షకుడు మన యొక్క యేసుక్రీస్తు. அது யூதர்களானாலும் கிரேக்கரானாலும் யாரானாலும் சரி அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் நம்ப வேண்டிய ஒரே ஒரு நாமம் இயேசுவின் நாமம் సకల ప్రజల மாத்திரமே. యొక్క రక్షణ కొరకు నియమించబడినటువంటి రక్షకుడే మన యొక్క యేసు. சகல ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ரட்சகரே இயேசுவாய் ఈ యొక్క இருக்கிறார். పౌరుడైన సిమియోను నీతిమంతుడైనటువంటి సిమియోను బహిరంగపరుస్తూ ఉన్నాడు. இந்த ஒரு காரியத்தை இப்பொழுது சிமியோனுக்கு வெளியிடமாய் அறிவிக்கிறார். సకల జనుల యొక్క రక్షణ కొరకు వచ్చినటువంటి రక్షకుడని ఆ యేసు ప్రభుని నోటి ద్వారా ఆయన మహిమపరిచిరి. சகல ஜனங்களுக்காக வந்த ரட்சகரின் கர்த்தர் என்று இயேசுவை தன்னுடைய வாயினாலே அறிக்கை దీని பண்ணுகிறார். గురించి పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి యాకోబు కూడా దీని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. இது நிமித்தமாக இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்த இந்த யாக்கோபு கூட அதை அறிவிக்கிறார். ఆదికాండము 49వ అధ్యాయము 18వ వాక్యాన్ని చదవండి. ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் படி Genesis chapter 49 verse 18. ಯೆಹೋವನೇ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೆಹೋವ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ అని యాకోబు అంటూ ఉన్నాడు. చదవమ్మా. యెహోవా నీ రక్షణ కొరకు ఈ రక్షణ కొరకు కనిపెట్టి ఉన్నాను. ఈ రక్షణ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొని ఉన్నానని యాకోబు అంటూ ఉన్నాడు. తమిళ్ల கர்த்தாவே உம்முடைய ரட்சிப்புக்காக காத்திருக்கிறேன். ரட்சிப்புக்காக ఏమి దేనికాக உம்முடைய ரட்சிப்புக்காக காத்திருக்கிறேன். రక్షిపుకాக కాத்திருக்கிறேன். నీ రక్షణ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొని ఉన్నానని చెప్పే உம்முடைய ரட்சிப்புக்காக காத்திருக்கிறேன் என்று யாக்கோபு சொல்கிறார். అయితే దీన్ని సిమియోను ఏమంటూ ఉన్నాడు? ஆனால் இங்கே சிமியோன் என்ன சொல்கிறார்? కన్నులారా చూచినప్పుడు ఈ యొక్క రక్షణని కన్నులారా చూచినప్పుడు இந்த ரட்சிப்பின் கர்த்தரை தன்னுடைய கண்களாலே பார்த்த உடனே ఆయన యొక్క హృదయమైనది చెప్పలేనంత సంతోషంతో ఉప్పొంగే அந்த இருதயம் சொல்ல முடியாத அமிதமாக பொங்கி இருக்கிறது. యేసుక్రీస్తును వ్యక్తిగతమైనటువంటి రక్షకునిగా అంగీకరించే இயேசு கிறிஸ்துவுடைய தனிப்பட்ட முறையை அவரை ஏற்றுக்கொண்டு దేవుని యొక్క బిడ్డ தேவனுடைய பிள்ளையே రక్షకుని యొక్క సంతోషముని నిజమైన సంతోషముని మనం అనుభవించాలి. இந்த ரட்சகரை கர்த்தரை உண்மையான சந்தோஷத்தை நாம் எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டும். నిజమైనటువంటి సంతోషాన్ని అనుభవించిన వారందరూ இந்த உண்மையான சந்தோஷத்தை அனுபவித்தவர் எல்லாருமே கூட ఈ లోక సంతోషముల్ని గొప్పగా ఎంచరు. ఈ లోక సంతోషాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు. இந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தை அவர் பெரிதாக எண்ண மாட்டார்கள், அதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கவும் மாட்டார்கள். యేసుక్రీస్తు ఎన్నటికీ మారనటువంటి వారు. இயேசு அவர் என்றைக்கு மாறாதவராய் இருக்கிறார். ఆయన్ని చూసి నేడు మనమందరము కూడా ఆనందించినట్లయితే இன்றைக்கு அவரை பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவோம் என்று ఆ சொன்னார். నిజమైనటువంటి రక్షణ మనం పొందుకున్నట్లయితే அந்த உண்மையான ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னார். అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరము. அது எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும். ఆయన లోక రక్షకుడై ఉన్నాడు. அவர் உலக ரட்சகராய் இருந்தார். చీకటిని మన అంధకారముని తొలగించి మనకి నిత్య జీవముని అనుగ్రహించటకు, మనకు సంతోషముని సమాధానముని ఇచ్చుటకు, మనం కోల్పోయినటువంటి సమస్తముని మనం తిరిగి అనుగ్రహించడానికి ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము మారినటువంటి దేవుడుగా నేడు కూడా ఆయన ఉన్నాడు. பாருங்க, நாம் எழுந்துமான எல்லா சந்தோஷ சமாதானத்தை கொடுப்பதற்கு இயேசு இன்னைக்கு கூட அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ఆయన వలె ఎవరు లేరు. அவரை போல் யாரும் இல்லை. ఆయన వలె ఎవరు లేరు. அவரை போல் யாரும் ఆయన இல்லை. చేసినటువంటి కార్యాన్ని ఇంకా ఎవరు చేయలేరు. அந்த కార్యాన్ని யாரும் செய்ய ఆయన மாட்டார்கள். నిజమైనటువంటి రక్షకుడు. அவர் உண்மையான ரட்சகராய் ఆ இருக்கிறார். నిజమైన రక్షణ అనుగ్రహించి నిజమైన సంతోష సమాధానముని అనుగ్రహించటకే యేసు యొక్క లోకములో జనించింది. அந்த உண்மையான ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படி தான் இயேசு உலகத்துக்கு பிறந்தார். అది పొందుకొని మనము నిత్యమందు ఆయన సింహాసనమందు ఏ విధముగా ఆసీనులై ఉన్నారో ఆయనతో కూడా మనము కూడా ఆసీనులై ఉండటకు ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నారు. அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் எப்படி எல்லாவற்றையும் செய்து சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தோ அதே போல் நாம் கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். సమర్పించుదుముగాక, ஒப்புக்கொடுப்போமாக. మనం అప్పగించుదుముగాక, నిజమైన సంతోషాన్ని మనం పొందుకొందుముగాక, உண்மையான சந்தோஷத்தை నిజమైన రక్షణని మనం పొందుకొందుముగాక, உண்மையான ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வோமாக. సమర్పించుదుముగాక. ஒப்புக்கொடுப்போமாக.